اس قسط کے آغاز میں ارطغرل سعادتین کوپیک سے کہتا ہے کہ جب سلطان نے مجھے سردار اعلیٰ بنایا اور تب سے ہی یہ شروع کیا ہے آپ نے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک ریاست کا امیر ایک چھوٹے سے سردار اعلیٰ سے جیلس ہوں گا؟ میرا تم سے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، میں ایک ریاست کا امیر ہوں جبکہ تم ایک چرواہے۔ اس کے علاوہ تم نے مجھ سے میری محبت کو چھینا ہے۔ اسلحان خاتون میرے ساتھ شادی کرنے کی بجائے قبیلے میں رہنا چاہتی ہے اور یہ سب کچھ تمہاری شے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر آپ اس سے پیار کرتے تو جو وہ چاہتی ہے آپ اس کو ویسا ہی کرنے دیتے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کیا مجھے نہیں پتا کہ اسلحان کے دل میں پہلے تم تھے؟ اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کاراچائسر قلعے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ قلعے میں صلیبی سپاہیوں کو پادری ان کی کامیابی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ویسولس وہاں پر آتا ہے اور وہ تمام سپاہیوں کو متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوف اور لاچاری ہم میں سے کوئی نہیں دکھائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کا صفایا کریں، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے اور یا پھر ہم ایک عزت کی موت مریں گے، اور پھر آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے بارے میں اشعار کہے جائیں گے۔ ہماری جو خون ہے اس میں طاقت اور عزت سے جینا شامل ہے۔ ایک سپاہی کے خون میں طاقت اور بہادری شامل ہوتی ہے، اور میرے تمام سپاہی اس اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ لاچاری کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو لے کر قلعے سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ ہائمہ خاتون جرگے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہائمہ خاتون سرداران سے کہتی ہیں کہ ارطغرل نے آپ کے لیے جس طرح بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے پورے قبیلے کی حفاظت کی ہے۔ آرتک صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ کا وقت آ گیا ہے۔ ہائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے قبیلے میں سلطان صاحب تشریف لائے تھے۔ سرداران کہتے ہیں کہ یہ کب ہوا؟ آرتک صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنا آپ چھپا کر آئے تھے، وہ ہمارے قبیلے کو۔ سرداران کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات، کاش ہم ان سے مل پاتے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سلطان کیقوباد کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور اس کا الزام ارطغرل صاحب پر لگایا جا رہا ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ ہمارے ارطغرل صاحب اس طرح سے نہیں کر سکتے، ضرور کسی کو کوئی بھی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آرتک صاحب کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں، اور یہ ایک غیر معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری ایک سازش تیار کی گئی ہے اور اس کے تحت ارطغرل صاحب کو پھنسایا گیا ہے۔ دندار کہتا ہے کہ ہم اپنے سردار کو کبھی بھی وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ سرداران کہتے ہیں کہ ہمارے ارطغرل صاحب کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں چلو پھر آپ سب تیاری کرو، ہم کل سرائے جائیں گے اور ارطغرل کو وہاں سے بچا کر لے کر آئیں گے۔ ہم اپنے سردار کو ایک مشکل حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے اور ہمیں سب کو اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے، اور اس کے لیے جو ضروری ہوا وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد سرائے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ ابن العربی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ سلطان کو صحت یابی مل جائے، وہ ابھی تک بے ہوشی حالت میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کوپیک ارطغرل کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلطان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، اور محل کے تمام معززین کو جب یہ پتا چلا کہ یہ سب کچھ تمہارے سرائے میں ہوا ہے، ارطغرل کہتا ہے تم یہ جانتے ہو کہ یہ زہر میں نے نہیں دیا اور تم مجھے ابھی تک مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہو۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ تم ابھی تک مجھے اپنا برم دکھا رہے ہو، تمہیں اپنی حرکتوں کا نہیں پتا کیا؟ تم نے زہر نہیں دیا، لیکن جس نے بھی دیا ہے یہ سرائے تمہارا ہے اور یہاں پر ذمہ داری تم پر ہی آتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف ویسولس ایک جگہ پہاڑوں پر اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تمام ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھی جائے اور جو یہاں سے گزرتا ہے مجھے اس کا علم ہونا چاہیے، ہم ان کو پتہ لگے بغیر ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ سے سرائے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ حلیمہ خاتون اور اسلحان اور باقی سرداران
सराय पहुंचते हैं, लेकिन उस सादतीन को पेक के सिपाही उनको अंदर जाने नहीं देते। इतने में सुल्तान का सिपाही आ जाता है वहाँ पर और वो हाइमा खातून को कहता है कि क्या मसला है। हाइमा खातून कहती हैं कि हम अपने सरदार के लिए बात करने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। अजीज़ कहता है कि सादतीन को पेक ने अंदर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मुझे इससे पहले उनसे इजाज़त लेना होगी और उसके बाद मैं आपको अंदर आने दे सकता हूँ। हाइमा खातून कहती हैं कि हमारे सरदार किस तरह से उनको जहर दे सकते हैं। असलहान कहती है अगर आप अंदर नहीं जाने देंगे तो यहाँ पर बहुत सा खून खराबा हो सकता है। अजीज़ कहता है कि मैं अंदर से होकर आता हूँ। दूसरी तरफ सादतीन को पेक अपने सिपाहियों से बातचीत कर रहा होता है कि वहाँ पर अजीज़ आ जाता है और वो सादतीन को पेक को कहता है कि अर्तुरुल की वालदा और उनके सरदारान कबीले से कुछ सरदारान आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सादतीन को पेक कहता है ये आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, इनको अंदर भेजो। अजीज़ कहता है जैसे आपका हुक्म। दूसरी तरफ अर्तुरुल अभी तक अकेला सोचों में बैठा होता है कि आखिर क्या होगा। इतने में हाइमा खातून अर्तुरुल को आवाज़ें लगाती हुई अंदर आती हैं। अर्तुरुल सुनता है और वो मुस्कुरा देता है कि अब मेरी मदद के लिए लोग आ गए हैं। इतने में वो सादतीन को पेक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे अर्तुरुल साहब ने कुछ नहीं किया। आप किसी सबूत के बगैर अर्तुरुल को कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। सादतीन को पेक कहता है कि अर्तुरुल का सराय है, अर्तुरुल ने ही खाना पेश किया है और ये उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मेहमानों का ख्याल रखता। उसने एक दफ़ा पहले भी गैर ज़िम्मेदारी का और अब उसने दोबारा ऐसा किया है। सादतीन को पेक कहता है तुम लोग क्या सोचकर ये सब कुछ कर रहे हो। इतने में वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सादतीन को पेक और उसके सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। असलहान कहती है तुम अर्तुरुल को बिलावजह मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हो। यही सारा हंगामा और बातचीत हो रही होती है। हाइमा खातून कहती है कि हमें अर्तुरुल साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए, वरना यहाँ पे जो भी खून खराबा होगा उसके ज़िम्मेदार तुम होंगे। अभी ये बातचीत हो रही है कि अचानक से सुल्तान सामने आ जाते हैं। सादतीन को पेक ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुल्तान सही सलामत किस तरह से बाहर आ गए हैं। सुल्तान बाहर आते हैं, बाकी तमाम लोग भी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि शुक्र है कि वो ज़िंदा बच गए हैं। सुल्तान सब लोगों को कहता है कि ये तुम लोग क्या सोचकर ये सब कुछ कर रहे हो, और वो तमाम सादतीन कहता है कि मुझे आपकी जान की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। सुल्तान कहता है कि तुम एक अमीर हो और तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ किस तरह से संभालना है और तुम ही बेवकूफ़ियों का मुजाहरा कर रहे हो। उसके बाद तमाम सिपाही अपनी तलवारें अंदर डाल लेते हैं और सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देता है कि अर्तुरुल साहब कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो जाकर सरदारी की नशिस्त पर बैठ जाते हैं। हाइमा खातून और बाकी सरदारान भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद एक सिपाही अर्तुरुल के पास जाता है और वो कहता है कि आपको सुल्तान ने बुलाया है, और वो उनको अर्तुरुल को उसकी तलवार वापस करता है। अर्तुरुल बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी तलवार लेकर बाहर आता है और वो सुल्तान से मिलता है और कहता है कि शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गए। सुल्तान कहता है कि बेशक अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। उसके बाद वो अर्तुरुल को कहते हैं कि आओ मेरे पास बैठो। अर्तुरुल बैठता है। सुल्तान उससे बातचीत करते हैं और उसे कहते हैं कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि मुझे जहर देने वाला आखिर कौन है। ये मेरे साथ पहले दफ़ा नहीं हो चुका बल्कि बहुत दफ़ा हो चुका है। इसके अलावा हम जो भी बातचीत कर रहे थे वो उसी तरह चलती रहेगी। मैं अब यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ और सरदारान का जिरगा भी जल्दी मुनअक्द किया जाए ताकि मैं उनसे बातचीत करूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा। आपकी सेहत के लिए अभी थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपकी एपिसोड। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।